Всім привіт! Мене звати Анна Tullieva, і я ведуча влогів про Євробачення. І це наш новий влог What's Up Eurovision. Якби не вторгнення Росії в Україну, не постійні злочини Російської Федерації проти України, то ми б з вами приймали пісенний конкурс Євробачення, і наші вулиці були б прикрашені новим дизайном. Але українська і британська команда дуже співпрацюють між собою. Цього року Євробачення відбудеться у Ліверпулі. Тому ми вам розкажемо детальніше про дизайн, який буде супроводжувати конкурс цього року. Там поєднані кольори наших прапорів, тому дивіться далі. Ми поспілкувались з командами. Nice to meet you again. So, how did you combine the two practically different cultures of Ukraine and the UK? Because this is practically unique phenomenon for Eurovision. The two countries organize of the contest. It's a great question. It feels like it's quite a big question. I guess the first thing to mention is, our collaboration with Starlight was so important and fundamental to steering our work to ensure that we did have something that was going to resonate and work with both countries. And I think it was super important, I guess, to share that journey, and the exploration and reviewing all of the ideas really helped us, steer the work. So initially we explored so many different ideas, really pulling, I guess, from the various different kind of like cultural iconographies of both countries. As we were working through the process, I guess we were very conscious of creating an idea that reflects, I guess, the unity of the two countries, but also works in a way that would resonate and connect with all of the other countries involved with the Eurovision. So looking for like a universal idea that was going to resonate. I guess off the back of that, we really started to hone in on this idea of united by music, which is a theme for this year's contest. And then we discovered, as we started to think about that there's some research that had been done that showed that when people are listening to live music and singing, when they're doing that collectively, that their heartbeats actually start to synchronize and beat in unison. And we got super excited about that idea, thought that was amazing. And then particularly, I guess, in light of Eurovision, its scale is huge. So I think 160 million people watched it last year. So then we started to think about this idea of 160 million heartbeats resonating and essentially beating as one. And that really inspired the concept and the work we did. And that resulted ultimately in this sound wave that, when you start to spin it, is revealed that it's constructed from a series of hearts, and then we have that pulsing with a heartbeat. Добрий день, everybody. А ще ми поспілкуємося із українською командою, а саме з Олексієм, яка працювала над дизайном Євробачення разом з британцями. Олексію, добрий день. Добрий день. Hello, everybody. Hello, everybody. Хто ви в цій команді? Розкажіть нам. Head of Design Bureau, керівник дизайн-бюро Starlight Media. Ми робили для британської сторони, були залучені максимально близько зі своєї сторони з компетенції української сторони, щоб ми розуміли, що це було актуально для України саме зараз, що це такий нестандартний час. Ми розуміємо, що Україна переможець, але івент в Британії, взагалі це була така ідея, як створити українську вечірку в Ліверпулі, щоб вшанувати нашу перемогу там. З нашої сторони ми працювали над мудбордами і з точки зору української якоїсь намагалися в той короткий проміжок часу, оскільки там на нас на піч наш просили, напевно, може за тиждень-півтора, і сказали, що ось, гайс, через 1,5-2 тижні презентація побігла. Робіть щось. І ми поєднали такий звичний меседж. Україна б'ється, серце б'ється, нація б'ється з точки зору копірайту, поєднали в символ щита серця з тризубом. І так само показували їм це як референс. І дивіться, що в нас є така гра слів, коли значення слова б'ється може бути в контексті як і heartbeat, і як Ukraine fight. І для них це так само було таким, як на мене, мені так здалося, що це для них був таким
імпульсом, що це штучка, яка точно зрезонує в українському суспільстві, вона зараз актуальна в Європі, що дійсно ми як там центр Європи, ми як самі такі енергійні зараз відстоюємо там ті свободи, ті принципи вільного світу, за якими там ми боремося. Мені здається, що все одно поєднання ключове було в тому, що, по-перше, оцей інсайт про серцебиття, який дуже зрезонував, і навпаки, як на мене, то це взагалі трошки глибше навіть на рівні всього Євробачення. Не просто ж так у Євробачення серце в логотипі. Це життя. Це центр, з якого все починається. І це коріння, початок, і вони зробили це поєднання навколо цього, і тому цей саме унікальний момент, коли в такий момент в Європі, коли там це потрібно, вони зробили, мені здається, дуже прикольну концепцію. Why was it important to recreate it? Like two company work on Eurovision, why not one company like UK, I think from my point of view, it was very important for us to make sure that anything that we were thinking about would be appropriate and culturally relevant for Ukraine. This is Ukraine's year. Liverpool is hosting on behalf of Ukraine, so we really wanted to make sure we represented Ukraine in a modern way, and that's where Starlight really helped us to understand what a modern interpretation and kind of symbol for Ukraine would be. So it was crucial to have us working together, I think, for this particular event. How exactly is the spirit and uniqueness of Liverpool conveyed? As we just spoke about, the idea is much more universal than just Liverpool or Ukraine kind of being represented, but everybody's hearts beating together. But we do have a little detail in the typography. The typeface that we chose is called Penny Lane, named after the famous Beatles song. And the designer of the typeface was actually from Liverpool, and he grew up in that time of the Beatles in the 1960s. So when we found that typeface, and the look of it is inspired by the street signs in Liverpool. So that was a nice connection back to the host city. And then further to that, we really wanted to express the kind of look and feel of music festivals and music posters. And there's a lot of that kind of heritage in British music heritage of the kind of typeface and style of music festival posters. So that also influenced us in terms of representing that side of things. And one comment that the Ukraine team made when we were discussing color, because we always knew it was important to have the yellow and blue of Ukraine in the design. And they noticed that the Beatles' Yellow Submarine had this yellow and blue colors as well, and that maybe there's a little subtle link back to Liverpool there as well. How it was to work with Ukrainian team, because maybe you worried about them because of blackout and shilling. Yeah, I think it was amazing working with Starlight. I think we started to work together, and we didn't have a lot of time to work on the concept, but we kind of established quite a good connection very quickly, talking a lot. Of course, virtually, and sharing virtual tools to sort of share our ideas and see what their thoughts were. So we found ways to do that through the internet, through digital tools, and lots of calls. But of course, we were very concerned about, their safety and how they were able to work in the conditions they were, suffering at that moment. But there was so much done. The cultural research was so important to understand all the different things about Ukraine that we wouldn't know, and about how music and Eurovision and modern Ukraine, the insights around the heartbeat idea, once we had that thought, there was so much conversation around what the heartbeat means to Ukrainians, and how the idea of singing together means something as well. So that really helped us feel this was a very good idea to represent Ukraine. They created a film
to show the Ukrainian their perspective on the concept and the theme, which really helped to set the mood. And then also creating design tests and renders and animations for us to help us in the development of the design. So they did a lot. And even the day before the presentation to the client, that we knew there were blackouts and no electricity, so we didn't expect anything more to come from the team. But on the morning of the presentation, new designs had arrived from them overnight. I don't know how they had managed to create it, but it was amazing. And then finally, Elena from Starlight came to London to present with us in person at the BBC. And it was so wonderful to meet her in real life after this time of collaboration. So it was really special. But of course, you know, in London, we were very concerned about the team. I'm crying. I don't know why. But yeah. Yeah, thank you for this great position, because in Ukraine we all need to take your support. I don't know how to explain this, but thank you so much for this. Як ви співпрацювали між собою в таких умовах? Ну так, звісно, це незабутній досвід. Напевно, нікому не хочеться такого бажати, але все одно вони так само дуже лояльно, з розумінням абсолютно політкоректно до цього відносились, постійно перепрошували, чи все окей, чи ви там зможете, да, як ваші справи, якщо що, кажіть. Но ми, звісно, пристосовувались, да, і там були історії, коли ми там в день немає світла, вночі потрібно щось було відрендерувати, і там за годину чи там за 2 ранкові презентації вигружали їм якісь там 3D-тести, рендери, були якісь історії, коли там людині потрібно було, щоб зібрати якісь там референси, презентацію, йти на заправку, щоб ловити якісь залишки Wi-Fi, бо там генератори, повертатись до комендантської години додому. Тобто такі історії так само були, да, але ну, мені здається, що саме в цей момент, да, і ми для себе розуміємо, що ми не переможна, не скорена нація, бо ми можемо через такі складнощі, навіть через такі зусилля, там все одно робити да, якусь роботу свою, яку можемо, що можемо. Це ви про це розповіли, я згадала нашого Женю Руденка, який монтує наші влоги, і він робить так само, йде на заправку. Мені здається, що зараз вся країна в такому стані, тому всі малі, середні бізнеси, великі. Звісно, наш офіс так само був пунктом незламності, да, бо тут завжди є світло, тут завжди є тепло, генератори, і кому потрібно було, міг, звісно, прийти в офіс, попрацювати, і такі так само випадки були. Це теж дуже велика, потужна подяка за це, звісно. Did you manage to reflect the spirit of Eurovision? Because after all, goals has been to unite countries after World War II. And in fact, we are united now for peace. Yes, I think we did. I hope we did. Certainly that's obviously what we set out to do. I think we felt that this year more than ever it was really important to convey the spirit of Eurovision and ultimately its power, I guess, to unite people around the world. I think hopefully one of the things that made our work successful, I think, is that focus on the theme of United by Music. And I think that theme's interesting in terms of there's a duality in that theme, I think. So it reflects obviously the unity and the support between Ukraine and UK. And I think even the fact that, you know, UK is hosting this on behalf of Ukraine in of itself feels like that's reflective of the spirit of Eurovision. And then I think also with United by Music, it obviously talks to and reflects this idea of the power of music to be able to bring people together. So I think by focusing on that theme, and as I talked about, that really inspired this idea of 160 million heartbeats beating as one. I think that has been the hopefully the success of it in terms of conveying the spirit of Eurovision. One other, I think, addition to that again I think has helped in the execution, and this is something we really tried to do from the outset,
is look at how we could take the iconic symbol of the Eurovision, as in the heart itself, and make that central to the story. And I think this solution that we've done hopefully does that. Дух Євробачення – це щось таке вже, я не знаю, унікальне, яке чекають всі, і воно кожного року може змінюватися, але ти розумієш, що от саме цей логотип – це логотип Євробачення. З точки зору, чи вдалося цьому логотипу бути таким яскравим, да? Чи мені здається, що головне, що зараз, напевно, не головне, а актуальне, що наразі має бути, да? Це має бути дух нас, нації, да? Дух України. А ми зараз be brave, be strong, ми сміливі, ми трендсеттери в європейському такому young vision, вайбі, відчутті, да, всі розуміють, що ось це свіжа кров. Тобто є такий запит, да, на все українське, на українську культуру, на українську моду, там, на український якийсь арт. Звісно, цю динаміку, мені здається, і ми намагалися якось передавати, да, і вкладати в розуміння британської сторони, да? І напевно саме там цей жовтий, він не такий жовтий, там як на нашому прапорі, да? Але там більш динамічний, яскравий, да? про яскравість, да? Там є там сині кольори, але вони також різного відтінку, да? Це якісь там блакитні, наближені до ліверпульського, да? Це якісь більш там темніші варіації, да? Які ближчі до нас. Ну, тобто це все одно мікс такий, і якщо казати про саму ідентику, яка розкладається на 37 прапорів країн-учасниць, то це все одно ж, там дуже велика градація цих прапорів. І тут дійсно цікаво, як саме британці з цим завданням будуть працювати, бо є варіанти, що там якісь прапори схожі, да, якісь прапори по кольорам схожі, і вони все мають в концепції цього серця відобразити, розкласти. Тобто це така цікава з точки зору дизайну задача. Мені, як єврофанці, вже багато років, впадали в око завжди оці саме кольори жовтий, блакитний і такий малиновий, який дуже схожий на колір панами Олега із Калуша. Чи якось ви давали рекомендації по саме кольорам? Звісно, обговорювалися і мудборди, і, звісно, рожева панама була в мудбордах, і всі розуміли, що рожевий – це так само на асоціативному рівні, да, якась ознака переможця, да, як Євробачення, яке є зараз. Але саме цю палітру британці обговорювали з нами, вони її запропонували. Мені здається, що це був такий їх сучасний погляд на наші там державні кольори, так само, да? Але з урахуванням того, що вони так само і про свої кольори не забули, да? Бо в них так само є і червоний, і синій в прапорах, да? Але це такий трошки компромісний варіант, як додати сучасності, як згадати про рожевий з панамки, да? Як не забути про червоно-синій з британського прапору, український. Жовтий, агресивний так само був, да, динамічний такий на передньому плані. Тому, мені здається, тут таке комплексне рішення, яке непогано працює, як на мене. Як думаєте, єврофанам сподобається? Сподіваюсь. Якщо ні? Це ж розумієте, це дизайн, це історія про відчуття. Да? Ми всі різні, комусь подобається рожева панамка, хтось в захваті від синьої чи жовтої. Історія смаків, напевно, все ж таки. I'm looking forward to showing people the results of your work, to see all this elaborate design on the street on Liverpool and on the Eurovision stage. I mean, I can't wait. Can't wait to see it, obviously, out there. I think it's always extremely exciting to see your work out in the real world, but for a project like this, with the scale of this project, it's extremely exciting. Like I touched on earlier, there is something both scary and exciting about the work, you know, having this kind of size of audience, but yeah, absolutely can't wait. And I think we are looking at booking our trip to Liverpool very soon to see it in real life. Yeah, we can't wait. It's such a unique event this time, and such a positive message
So yeah, very, very exciting. I just want to say thank you so much for your work. It's just because Eurovision for Ukrainian people, it's like some not contest. It's they are celebrate like a victory, because when Kalush win on Eurovision, it was like a Ukraine win, you know. So your work is great for me, like as a Euro fan, and I'm very, very happy that you do something great for this Eurovision. And this is already history. So I'm very thank you for this interview and hope you to see you soon in Liverpool with our delegation. Thank you. Thank you Thank you very much. Чи не дивує вас той факт, що, ну, як на мене, то цьогорічна графіка, дизайн Євробачення трохи відрізняється від минулорічних, тому що там такий завжди темний фон, і всі вже звикли до такого, а тут просто феєрія кольорів. Як так склалось? І чи це вас не поставило в якийсь глухий кут, тому що, якби, не знаю, в Євробаченні вже є якийсь такий певний стандарт, коли ти очікуєш чогось одного, а тут я думаю, що цей дизайн буде неочікуваним. Я вважаю все ж таки, що ми ще побачимо під час трансляції більш звичний віжуал для Євробачення. Це логічно, оскільки великі івенти масштабні, всі концерти, вони завжди працюють в більш темній картинці, коли вся увага на сцену, фокус, а весь зал трошки приглушений. І це логічно. Тому ми наразі скоріш бачимо перші комунікаційні матеріали, які будуть розміщуватись по місту, по Ліверпулі, будуть автобуси роз'їжджати з цими. А сама трансляція і сам івент, він все ж таки буде ближче, як ви кажете, до такого стандартного віжуалу, бо це є як там правилами телевізійного оформлення, картинки в екрані, тому тут мені здається, що все одно буде якась наближена історія. Але з точки зору того, що зараз ця концепція дуже яскрава і дуже виділяється своєю енергією, драйвом, це імпонує, це зараз на часі. Це незвичайний випадок, це незвичайний час, це незвичайна ситуація. Не тому, що це українська вечірка в Ліверпулі, а просто зараз такі часи, і саме BBC хотів, щоб це був краще, ніж ніколи, що це на новому рівні зробіть. В брифі там був термін в кінці jaws drops, щоб відпала щелепа. Тобто треба зробити, щоб make audience jaws drops. Я думаю, десь так і вийшло. Ну, прикольно, чому ні? Мені здається, така синергія реально вийшла, тому що такого Євробачення ще не було, щоб дві країни отак от робили. Ну і доповнюючи до цього думку про саму ідентику з серцем, вона набагато глибша. Всі дизайни, які були, вони були прикольні, гарні, виконували свої функції. В когось там Швеція гралася з диванчиком літав, десь була там Португалія, десь метелик, десь якась мушля, десь ще квіточка. Це всі прекрасні символи, вони всі мали місце в свій час, в своїх обставинах працювати. А зараз вийшло так, що серце як головний символ, який в самому Євробаченні, він вийшов в серцебиття, в цій функції, що ритм співпадає, що всі на одному вайбі, що всі синхронізувалися, всі об'єдналися, воно вийшло на більш такий глибинний рівень, мені здається. Тому ця штука набагато глибше. Було якесь оформлення, ми коли дивились, робили R&D, нам британська сторона скидала референси, що було вже якесь оформлення з серцем, але воно тоді була побудована просто на формі серця, лініях, які засвідчувались. Тобто тут, напевно, важливо, що в основі є серце, але все одно це концепція про серцебиття, про єдиний удар в один ритм, що ми всі б'ємося в унісон. І, в принципі, що зараз відбувається в українському суспільстві так само. І я думаю, що вона дуже добре поєднується із піснею творчих. У них сталеві серця, які їдуть в Ліверпуль, де символом серця. Тому все складається. Так, все складається.
Ох, є історія у вас. Ну що, я не буду вас більше мучити. Супер. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую. Що ж, друзі, такою була історія співпраці британської та української команд у зв'язку із дизайном на Євробачення. Ну, поки що у нас ось такий дизайн. Ми всі чекаємо перемоги. І її дочекаємось. А ми продовжуємо розповідати вам про новини Євробачення, про Україну на Євробаченні цього року. Тому підписуйтесь на наш канал, пишіть у коментарях, про що ви хочете дізнатись ще. І ми обов'язково будемо працювати для вас.